نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم و ناظرین کرام، اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صدق اللہ العظیم و بلغنا رسولہ النبی الکریم۔ سامعین محترم، اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو حکم دیا ہے کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجتے ہیں۔ بس اے ایمان والو، تمہیں بھی چاہیے کہ تم اپنے نبی پر درود بھیجو اور سلام کثرت کے ساتھ بھیجو۔ یہ آیت مبارکہ انتہائی خاص حکم ہمیں عطا کرتی ہے۔ حکم ربی یہ ہے کہ ایمان والوں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھی پڑھنا چاہیے اور سلام کی کثرت بھی کرنی چاہیے۔ اب اس ضمن میں چند بڑی خاص باتیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، جو گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر گویا درود و سلام پڑھنا دراصل جنت کے راستے پر چلنا ہے۔ جو شخص اپنے آقا و مولا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عقیدت اور محبت کے ساتھ درود و سلام پڑھتا ہے، یقیناً وہ جنت کے راستے پر چلتا ہے اور اس کا تعلق اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ اس کی مثال آپ کو اس طرح سے دی جا سکتی ہے کہ ہم لوگ جو انسانی معاشروں میں رہتے ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ اس کے پیارے محبوب نے کچھ آداب سکھائے کہ اگر ایک دوسرے سے ملنا ہو تو سب سے پہلے ایک دوسرے کو ہم سلام کریں، کہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور جواب دینے والا کہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے محبوب نے انسانوں کے باہمی تعلق کو جوڑنے کا ذریعہ سلام کو بنایا ہے۔ یہی حکم گھر والوں کے ساتھ ہے کہ جب آپ گھر میں داخل ہوں یا آپ اپنے رشتہ داروں کے ہاں جائیں یا کسی بھی دوست احباب یا کسی بھی بڑے چھوٹے سے ملیں تو سلام کریں۔ سلام سے گویا ہمارے تعلقات جڑ جاتے ہیں۔ رشتوں کا جو بندھن ہے وہ سلام سے مضبوط ہوتا ہے اور جڑتا ہے۔ اب آپ کو یہ مثال دی جا سکتی ہے کہ اگر فرض کریں ہم گلی محلے میں سے گزریں اور ہم کسی کو سلام نہ کریں اور کوئی ہمیں سلام نہ کرے تو کیا تعلق قائم ہو سکتا ہے؟ یقیناً آپ کا جواب یہی ہوگا کہ ہرگز نہیں۔ جب ہم ایک دوسرے کو سلام نہیں کریں گے اور ایک دوسرے کے ساتھ یہ جو قرآنی آداب سکھائے گئے ہیں اس طریقے سے گفتگو نہیں کریں گے، سلام اور دعا کے ذریعے بات چیت نہیں کریں گے، تو ہمارا تعلق کبھی قائم نہیں ہوگا۔ اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بار صحابہ کرام کو ارشاد فرمایا تھا، کیا میں تمہیں ایک ایسا طریقہ نہ بتاؤں کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے لگ جاؤ؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ضرور بتائیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ، سلام کو عام کرو، ہر خاص و عام کو، اجنبی ہو یا اپنا ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو۔ اسلام اور پیغمبر اسلام نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ ہم ہر ایک کے ساتھ سلام کے ساتھ کلام کی ابتدا کریں اور السلام علیکم کہیں۔ حتیٰ کہ اگر ہم سوار ہیں سواری پر تو سوار کو حکم ہے کہ وہ جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کو سلام کرے، اور اگر کوئی پیدل جا رہا ہے تو وہ بیٹھے ہوئوں کو سلام کرے۔ اسی طرح چھوٹے بڑوں کو سلام کریں، اور اسی طرح جب گھر میں داخل ہوں تو اہل خانہ کو سلام کریں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ
तुम्हें आपस में एक दूसरे से मोहब्बत मिलेगी और तुम्हारी मोहब्बत में इजाफ़ा होगा। तो एग्ज़ैक्टली यही तरीक़ा है कि जब हम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद व सलाम की कसरत करते हैं तो हमारा भी ताल्लुक़ बारगाह रिसालत के साथ जुड़ जाता है। बिल्कुल ऐसे जैसे जब हम एक दूसरे के साथ सलाम करते हैं तो शनासाई पैदा होती है और फिर ये सलाम एक मज़बूत ताल्लुक़ की बुनियाद बन जाता है। बहुत से ऐसे अजनबी हैं जिनसे मेरा ताल्लुक़ सिर्फ़ सलाम के ज़रिए बना, और यकीनन आप भी ऐसे बहुत से लोगों को जानते होंगे जिनसे आपका कोई रिश्ता नहीं था, आपका कोई ताल्लुक़ नहीं था, कोई माली मामला नहीं था, वो कोलीग नहीं थे, लेकिन सिर्फ़ अगर आपने सलाम की आदत अपनाई हो तो आप देखेंगे कि बहुत से अजनबियों के साथ, जिनके साथ ना खूनी मरासम होते हैं, जिनके साथ ना कारोबारी रिश्ता होता है, जिनके साथ कोई माली लेन देन नहीं होता, जो मोहल्ले और हमसाए में नहीं होते, तो उनके साथ भी ताल्लुक़ सलाम के ज़रिए कायम हो जाता है। और जो अजनबियत है वो शनासाई की जगह ले लेती है, और अजनबियत की जगह शनासाई ले लेती है। अजनबियत ख़त्म हो जाती है और उसकी जगह शनासाई, और फिर ताल्लुक़ मज़बूत से मज़बूत हो जाता है। मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूँ अपनी ज़िंदगी में जिनसे मेरा ताल्लुक़ सिर्फ़ सलाम के ज़रिए कायम हुआ, और यकीनन अगर आप इस सुन्नत मुबारका पे अमल करते हैं तो आपके साथ भी ऐसा ही हुआ होगा। तो जब कोई उम्मती अपने आका व मौला, अपने पैगंबर नबी रहमत हुज़ूर सैयदना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ता है और सलाम पढ़ता है तो उसका भी ताल्लुक़ बारगाह रिसालत से जुड़ जाता है। हम इसी मिसाल से उसको समझ सकते हैं। यही वजह है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया एक और हदीस मुबारका में कि बरोज़े महशर तुम में सबसे ज़्यादा मेरे करीब वो होगा जो मुझ पर दुरूद व सलाम की दुनिया में कसरत करता होगा। और यही वजह है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास फ़रिश्ते जब उम्मतियों का दुरूद लेकर हाज़िर होते हैं तो बाकायदा उस शख्स का नाम लिया जाता है और उसके वालिद का नाम लिया जाता है कि या रसूल अल्लाह ये फ़लाँ शख्स है, इसके वालिद का नाम ये है, फ़लाँ मुल्क से इसका ताल्लुक़ है, इसका फ़लाँ कबीले से या फ़लाँ जगह से ताल्लुक़ है, इसने आप पर ये दुरूद व सलाम पढ़ा है। तो कितनी खुश नसीबी और खुशबख्ती की बात है, कितनी बड़ी सादत है कि बारगाह रिसालत में हम जैसे आमियों का नाम लिया जाए। और ये बात मुस्तनद अहादीस से साबित है कि फ़रिश्ते उस दुरूद पढ़ने वाले के ना सिर्फ नाम का ज़िक्र करते हैं बल्कि उसके वालिद का नाम भी हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बताते हैं। और अगर हम अहले मोहब्बत की बात करें तो जो शख्स अपने आप को हुज़ूर के कदमों में महसूस करे तो उसका दुरूद तो हुज़ूर खुद समात फरमाते हैं, क्योंकि मोहब्बत का मामला और होता है। जो शख्स अपने आप को हुज़ूर के कदमों में महसूस करे तो ज़ाहिर है वह हुज़ूर से दूर नहीं है, वो हुज़ूर के करीब है। तो ऐसे शख्स का दुरूद तो हुज़ूर खुद समात फरमाते हैं। तो बारगाह रिसालत से ताल्लुक़ जोड़ने का भी बेहतरीन ज़रिया दुरूद व सलाम है। यही वजह है कि अल्लाह ताला ने इस इबादत की तरगीब दिलाने से पहले अपनी ज़ात अक़दस का ज़िक्र किया और फरमाया कि दुरूद पढ़ो, और क्योंकि तुम्हारा रब भी अपने नबी पर रहमतें भेजता है। और फिर फ़रिश्तों के अमल का ज़िक्र किया कि फ़रिश्ते भी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद व सलाम पढ़ते हैं। तो सामीन मोहतरम, नाज़रीन किराम, दुरूद व सलाम एक ऐसी इबादत है जिस पर इस उम्मत में किसी का कोई इख्तलाफ नहीं है, लेकिन ये बात आजमाई हुई है कि जो शख्स भी दुरूद व सलाम की कसरत करेगा उसका ताल्लुक़ खा किसी भी फ़िरके से क्यों ना हो, उसका ताल्लुक़ खा किसी भी रंग, नस्ल या मुल्क से क्यों ना हो, उसका जो दीन है वो सही मानों में इत्दाल वाला उसको दीन नसीब होगा और वो सही मानों में राह रास्त पर रहेगा। क्योंकि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद व सलाम पढ़ना जन्नत की गारंटी देता है, और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद व सलाम पढ़ना
اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی اور رضا کا باعث بنتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے ہمارے جو آقا و مولا ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام کی کثرت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ذوق اور شوق کے ساتھ پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، والسلام۔